So good afternoon, students. Welcome to the next session on our subject, that is basics of civil engineering, in which in today's session, we are going to learn about our chapter number 2. If you see the title of this particular chapter, it includes part of environmental engineering, water resource engineering, and infrastructure. Now, can anybody elaborate the meaning of this word environmental engineering? Kuni definition सांगू शकताय? Already you have given the chapter test, practice test on this part ना. Environmental engineering मध्ये कुठला part study करतो आपण? What is the meaning of the word environmental engineering? Sohail, Abhijit, Aishwarya, Sakshi, Rishikesh. Water supply and disposal of wastewater. Water supply and disposal of wastewater. Okay. In water resource engineering, which part we are going to consider? Water resource engineering. Construction of dams. Very good. Construction of dams, reservoirs, canals. So that part we are Canal, going lakes, yes. borewells. Yes, so that part we are going to discuss in our water resource engineering. Now, the last subdomain, that number 2, and this chapter belongs to 8 marks. It will carry 8 marks in your university examination. Okay, so the first point of discussion is nothing but the syllabus. So what you are going to learn in this particular chapter. So in environmental engineering, as I said, this chapter has been distributed into the 3 parts. या चॅप्टरचे 3 पार्ट्स केलेले आहेत. फर्स्ट पार्ट रिलेटेड टू एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग, सेकंड पार्ट रिलेटेड टू वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग, अँड द थर्ड पार्ट इज रिलेटेड टू infrastructure development. Okay, so if you consider the syllabus that you need to discuss with me, or you are going to learn about this, is nothing but the water treatment systems at first. जल शुद्धीकरण केंद्र, ठीक है. How we are going to treat the water, why there is need to treat the water which is present in the atmosphere. Can you give me some statistics about this? Why there is need to treat the water? Treatment means what? आपण त्याच्यावरती प्रक्रिया करतो पाण्यावरती, ठीक आहे. जलशुद्धीकरण केंद्र बघितलं असेल सर्वांनी तुमच्या आसपास गावामध्ये, तालुक्यामध्ये किंवा जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी असतात. हे जलशुद्धीकरण केंद्र काय पर्पज असतो बरं त्याचा, कशासाठी असतात हे? Filtration of water. Filtration of water. Okay, good. Anything? Anything apart from this? विद्युत ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी. ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी. Are we going to use water treatment plants? These are the hydropower plants in which we are going to create the energy using water power. Okay, hydropower stations we call it as, not the water treatment systems. Okay, so I will elaborate, don't worry. So we are going to learn about the water treatment systems. Then in the second half, we are going to learn about the effluent treatment systems. Then solid waste management, sustainable development, calculation of the carbon emission, sources. So this part we are going to include in our environmental engineering. As far as the second half of this chapter is considered, we are going to deal with the sources of the water, then its hydrology, dams and storage reservoirs. Okay, and in the last half, that is your infrastructure, we are going to discuss various modes of transportation, as you know, roads, railways, bridges, airways, waterways, then tunnels, docks, harbors. And in the last half of this particular session, this particular unit, we are going to discuss it about the ITS, that is Intelligent Transportation System. What is that ITS? How it has been applied to the various branches? Why it is called as interdisciplinary branch or interdisciplinary application? Okay, so that part we are going to discuss. Okay, so as far as water treatment, the first part which is related with this particular discussion is considered, one must understand why there is need to treat the water.
वाय देअर इज नीड टू ट्रीट दी वॉटर. हे जे काही पाणी आहे या पाण्यावरती आपण ट्रीटमेंट का करतो? बिफोर दॅट, बिफोर प्रोसिडिंग टुवर्ड्स डिस्कशन, do you know how much water is remained or how much water is there actually which is drinking one or which we can drink it? या 0.30. भूतलावरती, त्या भूतलावरती संपूर्ण जगामध्ये पृथ्वीवरती किती टक्के पाणी हे पिण्यायोग्य आहे रे? 0.33. 0.33. Okay, who told you these digits? 0.33. एनी अदर डिजिट माहिती आहे तुम्हाला? या भूतलावरती किती पाणी पिण्यायोग्य आहे तुम्हाला माहिती आहे ना? आपल्याकडे 3% किती पाणी रे? 71% वॉटर आहे आणि 29% जमीन आहे, बरोबर आहे? असं काहीतरी आहे ना गणित? हा सर. हा, मग ह्या 29% सॉरी 71% पाण्यापैकी फक्त 2 ते 3% किती? फक्त 2 ते 3% पाणी हे पिण्यायोग्य आहे. म्हणजे जे पाणी तुम्ही ड्रिंकिंग साठी रोज युज करताय ना, जे पाणी पिताय तुम्ही, हे त्या 2 ते 3% वॉटर आहे. उरलेलं सगळं अराउंड 60 to 65% ऑफ द वॉटर जे आहे, 67% ऑफ द वॉटर, मग ते समुद्रात मिसळलेलं आहे किंवा कुठेतरी ओशन, आपल्याकडे मोठमोठे ओशन्स आहेत, कुठेतरी हे बघितलं असेल तुम्ही, बर्फाच्छादित प्रदेश असेल तर अशा ठिकाणी आहे. ठीक आहे. So we are having just 2 to 3% of the water which is used for the drinking purpose. Okay. तुम्ही इमेजिन करा, आपल्याकडे मोर दॅन 150 बिलियन आपल्याकडे पॉप्युलेशन आहे. ठीक आहे. जवळपास 150 कोटी ही भारताची लोकसंख्या आहे. जगाची 150 कोटीच्या आसपास आता आपण चाललोय. सध्या 136 आहे ती. या जगामध्ये जवळपास 1000 कोटी तरी लोकसंख्या असेल सगळे मिळून. ठीक आहे. आणि 2 ते 3% पाणी आहे फक्त. मग हे पाणी सर्वांसाठी पुरू शकेल का येत्या 30 ते 40 वर्षांमध्ये? डेफिनेटली नॉट. ठीक आहे. in upcoming 50 years, 100 years span, if we are going to face a major problem regarding the water supply. पिण्याचं पाणी मिळणार नाहीये. ठीक आहे. Now also you can take examples of cities like your South Africa is there country. ओके. साऊथ आफ्रिका मधले काही स्टेट जे आहेत किंवा काही सिटीज आहेत, यामध्ये प्यायचं पाणी सुद्धा विकत भेटतं, तेही 8-8, 10-10 दिवसाच्या गॅपने. एकदा त्यांना 10 लिटर पाणी भेटले, 20 लिटर पाणी भेटलं, तर तेच पाणी त्यांना कमीत कमी 3 ते 4 दिवस वापरावं लागते. म्हणजे काही काही अशी एरियाज आहेत एकदम कम्प्लिटली ड्रॉट, जिथे भयंकर दुष्काळ आहे, कधी पाऊस झालेला नाही. अशा ठिकाणी हे पाणी पाऊस प्रॉब्लेम्स आता चालू झालेले आहेत. And we are not far away from such a critical situation. In upcoming 50-70 years, definitely we are also going to face problems which are related with the water supply, drinking water. Okay. So one must concern about the use of the waters. Do you know how much water is required for a human being in a single day, in a 24-hour span? 50,000 liter. How much? 50,000 liter. एका दिवसामध्ये एका व्यक्तीसाठी सांगतो, एका व्यक्तीसाठी किती पाणी लागतं बरं? सपोज 2 or तुम्ही 3 liters. हा 2 or 3 liters. how much? 2 or 3. 2 or 3 liters. ओके. फक्त 2 ते 3 लिटरच पाणी यूज करता तुम्ही दिवसभरात एका व्यक्तीला? 12 liter. 10 लिटर लागत असेल सर. 12 liter. 5 liters, 10 liters. बघा, मी सांगतो आता. ठीक आहे. यू गेट सरप्राइज विथ द डिजिट्स. सी, फॉर अ सिंगल ह्युमन बिंग, विदिन अ स्पॅन ऑफ 24 hours, 24 तासांमध्ये, वॉटर रिक्वायर्ड फॉर दॅट सिंगल ह्युमन बिंग इज 135 liters. ही भारतामधली पर कॅपिटल डिमांड आहे, पर पर्सन डिमांड आहे. 135 liters of the water being consumed by a single person in a span of 24 hours. मग हे 135 लिटर तुम्ही म्हणताल सर पाणी कसं लागतं? पिण्यासाठी तुम्ही 2 ते 3 लिटर पाणी यूज करता, बरोबर आहे? त्यानंतर तुमचे किचनचे युटेन्सिल्स क्लीन करताय, आंघोळ करताय, बाथिंगसाठी 20 लिटर पाणी यूज करताय. ठीक आहे. त्यानंतर लॅट्रिनसाठी तुम्ही अराउंड 60 लिटर्स वॉटर यूज करताय. तुमचं धुण्यासाठी तुम्ही 30 ते 40 लिटर वॉटर यूज करताय. सो अ सिंगल पर्सन ऑन एन ॲव्हरेज, a single person will consume around 135 liters of the water in a single day. Now you just imagine we are having a population of around 135 billions. Okay. And just imagine 135 liters of the water is required for a single human being. किती पाणी लागत आहे आपल्याला एका दिवसामध्ये. आणि यातलं निम्म पाणी, मी असं म्हणेल 50%
पेक्षा जास्त जे पोटात जाते बाकी किंवा तुम्ही किचन वगैरे भांडे वगैरे जे धुताय पाणी, ठीक आहे, ते पाणी काय होते नंतर तुमच्या ड्रेनेज लाईनला मिक्स होते, बरोबर आहे. वेदर इट इज ऑफ एनी यूज, yes, definitely we have to treat, because in upcoming years we are going to face lots of scarcity regarding the water, fresh water or the drinking water. Okay, and that is why there is need to treat the water, or as far as your ETPs, that is sewage treatment plants are considered, that is the need. Now coming back to our discussion point, that is water treatment systems, जलशुद्धीकरण केंद्र हे का गरजेचं आहे, ठीक आहे. कारण हा जो काही 2 ते 3% साठा आहे ना पाण्याचा, तो मग नद्यांमध्ये पाणी असेल, कालव्यामध्ये आहे, झऱ्यांमध्ये आहे, ओढा आहे, जे काय असेल, ठीक आहे, त्या पाण्यामध्ये काही इन्ग्रेडियंट्स, ठीक आहे, अनटुवर्ड इन्ग्रेडियंट्स असतात, ठीक आहे, अनप्लीझंट, की हार्मफुल, वी कॅन से एनीथिंग, यू कॅन गिव्ह एनी, okay, and we have to remove it. So that is why there is need to treat the water, and some key points related to why we need to treat the water has been explained in this particular presentation. The first reason, and now we will discuss it, to kill the pathogenic germs which are harmful for the human health. त्या पाण्यामध्ये जे काही दूषित घटक आहेत, ठीक आहे, जर्म्स ज्याला म्हणता तुम्ही, ठीक आहे, सो वी हॅव टू किल दॅट पॅथोजेनिक जर्म्स, अँड दॅट इज वाय वी नीड टू ट्रीट दी वॉटर. Okay, that is the first reason why to treat the water. Second, to remove the unpleasant and objectionable taste and odors. Now, as you know, whatever the water which is coming, that water is having some kind of smell or the odor, and it is having some taste. Whether water is colorless or colorful, पाण्याचा रंग कुठला असतो रे? कलरलेस. Yes, water is colorless, ठीक आहे, परंतु ते जर नदीतलं वगैरे तुम्ही पाणी पाहता त्यामध्ये काही ना काही दूषित घटक मिसळलेले असतात, or the color of the water. As I said earlier, water is colorless, ठीक आहे. So if you use the color water for the drinking purpose, definitely it contains some colloidal matters, some harmful germs, pathogenic germs which are not suitable to your body, and then you may suffer some disease. Okay, so to remove these dissolved gases which have been present, and to remove the color of the water, we need to treat the water. Then to make the water fit for the domestic, industrial and commercial uses. That is very important. One must understand this. जे काही पाणी येतंय नदीतून, नाल्यातून, एखाद्या कालव्यामधनं, धरणांमधनं, जे तुम्ही पिण्यासाठी वापरत आहात, हे पाणी, we have to make that water as a fit or as a suitable one. We have to make that water as a fit or as a suitable one, so that we can use this water for our domestic, for the industrial, for commercial, as well as for your agricultural purpose. Okay, then to remove the microorganisms and the colloidal matters. Why we need to treat the water? त्या पाण्यामध्ये जे काही मायक्रोऑर्गॅनिझम्स किंवा इतर जे काही कोलॉइडल मॅटर्स आहेत, हे कोलॉइडल पार्टिकल्स रिमूव्ह करण्यासाठी आपण वॉटरला ट्रीट करत असतो, ठीक आहे. सो दीज आर दी सम की पॉइंट्स विच आर रिलेटेड विथ द why there is need to treat the water. I hope you got this answer for your question. Still, if you have any doubt, please unmute yourself and ask. हा पाठ समजलाय सर्वांना? आपण पाण्यावरती प्रक्रिया का करतो? Yes, sir. डायरेक्टली नदीतून आलेलं पाणी पिता का रे तुम्ही? नाही ना? No. तुम्हाला पाणी कुठून सप्लाय होतंय? तर तुमचं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन असेल, तर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनला वॉटर कुठून सप्लाय होतंय? ठीक आहे, तर त्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये पाणी आलेलं असतं. आधी नदीचं पाणी त्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये जातं, आणि तिथून मग त्या पाण्यावरती ट्रीटमेंट होऊन त्यातले हार्मफुल इंजेक्ट्स दूर करून, जर्म्स रिमूव्ह करून, किंवा त्यातले काही कोलॉइडल मॅटर्स, डिझॉल्व्ड गॅसेस, सर्व गोष्टी दूर करून ते पाणी पिण्यायोग्य बनवलं जातं, आणि मग हे पाणी तुम्हाला सप्लाय केलं जातं. जर तसंच डायरेक्टली जर तुम्ही वॉटर प्यायला गेलात, ठीक आहे, सो इट इज नॉट गुड फॉर युअर हेल्थ. ओके, सो आय होप यू गॉट दिस पॉइंट, water treatment plant and why it is need to have the treatment on the water. Okay, then next one. Yes, now this is the slide which already we have discussed in our previous session also, environmental engineering. Okay, so the part that we are discussing, that is water treatment system. Already we know that in environmental engineering we are going to deal with the water supply and the disposal of the water, correct? So yes सर, जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा पावसाचं पाणी चांगलं राहते का त्याच्यामध्ये क्षार असतात? जे पावसाचं पाणी जे पडतंय, ठीक आहे, आता आधी खूप चांगलं होतं, असं लोक म्हणतात की बाबा डायरेक्ट पावसाचं पाणी पिलं पाहिजे, ठीक आहे, पण
आता इतकं काय ऍटमॉस्फिअर खराब झालेलं आहे, एवढं काही पोल्युशन आहे की त्या पाण्यामध्ये काही क्षारयुक्त पाणी असू शकतं ऍट सम एक्सटेंट, नॉट 100% बट ऍट व्हेरी स्मॉल एक्सटेंट. ठीक आहे. परंतु पावसाचं पाणी जमिनीवर पडण्यापूर्वी ते इट इज गुड फॉर ड्रिंकिंग. ठीक आहे, पिण्यायोग्य असतं ते. हा, परंतु कुठे एखादा ग्रीन एरिया आहे अशा ठिकाणी, जर तुम्ही एखाद्या इंडस्ट्री पशी राहत आहे, एकदम क्लोज असू शकतात, असं कुणी डिफाईन करणार नाही की नाही या झोन मध्ये वॉटर एकदम चांगलं आणि या झोन मध्ये वॉटर एकदम खराब आहे. ठीक आहे, असू शकतात पाण्यामध्ये क्षार प्रमाण असू शकतं, ते डिपेंड करतं. ठीक आहे, लोकेशन काय आहे आणि जी आपली जलप्रक्रिया आहे, जे तुम्ही सायकल बघितलं असेल की समुद्राचं पाणी म्हणा, त्याची वाफ तयार होते, ती वरती जाते, ती ढगांमध्ये मग तिथं रिॲक्शन होते आणि त्यानंतर पाऊस पडतो. ठीक आहे, पण ते कुठल्या पाण्याची वाफ होती, त्यामध्ये कुठले केमिकल्स, मे बी आपल्या वॉटरमध्ये काही डिझॉल्व्ह गॅसेस असतात, असं काही नाही की त्यामध्ये गॅसेस डिझॉल्व्ह गॅसेस नसतात. सो वी कांट डिफाईन इन व्हॉट एक्सटेंट दॅट सॉल्ट्स और दॅट थिंग्स आर गोइंग टू बी ऍडेड. ओके, ऍट अ व्हेरी स्मॉलर एक्सटेंट इट मे हॅपन दॅट त्यामध्ये क्षार असू शकतात. ठीक आहे, बट अपार्ट फ्रॉम दॅट यू कॅन ड्रिंक ओके रेन वॉटर डायरेक्टली विच इज कमिंग. नाही तर तुम्ही म्हणता सर पाणी, पावसाचं पाणी ते कुठेतरी मिसळलेलं आहे, मग पिऊ का? नाही चालणार. ठीक आहे, डायरेक्टली विच इज कमिंग फ्रॉम दी टॉप साइड. ओके, हा, अजून काही प्रश्न आहे? छान, गुड क्वेश्चन. Anyone is having any question apart from this? आता बघा तुम्ही हे पण ऐकलं असेल की खूप साऱ्या ठिकाणी गारांचा पाऊस पडतो, खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये गारा पडतात. ठीक आहे, केमिकल रिॲक्शन जी काय होती त्या तुमच्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर दॅट पर्टिक्युलर स्नोफॉल. ओके, जे बर्फवृष्टी होती त्यासाठीच ते कारणीभूत ठरतं. प्युरिटी डेफिनेटली आपला जो वॉटर जे रेन वॉटर जे आहे डायरेक्टली फ्रेश वॉटर जे येत आहे पूर्ण तुमच्या वेगवेगळ्या लेयर्स मधून, ऍटमॉस्फिअर मधून, ठीक आहे, ते प्युअर असू शकतं 100%. ठीक आहे, क्षार काही प्रमाणात असतीलही, पण त्या एका स्पेसिफिक मे बी इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सम एरियाज ऑल्सो. ठीक आहे, सगळ्याच पाण्यामध्ये असतील असं म्हणणार नाही, ते किती प्रमाणात असतील हे कुणी सांगू शकत नाही. ठीक आहे, तुम्ही आता हे बघितलं असेल आपल्याकडे सध्या ज्यावेळेस दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती होती, कृत्रिम पाऊस हा ही कल्पना ऐकली असेल. ठीक आहे, त्यामध्ये ते गॅसेस दे आर गोइंग टू कोलाइड विथ इच अदर आणि ते फ्युजन होऊन मग काहीतरी तो तुमचा कृत्रिम पाऊस पडतो. ठीक आहे, मग त्याचं कॉम्पोजिशन, तो जो कृत्रिम पाऊस पडतोय ते वॉटरचं कॉम्पोजिशन आणि आपल्या रेन वॉटरचं कॉम्पोजिशन कदाचित at some point it may differ. Okay, just a minute, dear students, I'm having one important call. ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बन्स. सो त्या दोन वॉटर मधलं आपलं नॅचरल रेन वॉटर आणि ते जे कृत्रिम पाऊस आहे, कदाचित त्याचं कॉम्पोजिशन ऍट अ व्हेरी स्मॉल एक्सटेंट थोडं तरी डिफर असू शकतं. ठीक आहे, I don't have that much idea about that, so I can't explain on that particular part. Okay, so I hope you got my point, what I want to say. Anything else apart from this? Anyone? अजून काही शंका?
No. Okay. So in water supply engineering, as we have discussed in our previous session, we are going to collect that water, we are going to store it, and this is what we are going to learn. We are going to treat the water. आपण त्या पाण्यावरती काही प्रक्रिया करतो. What we are going to do, we are going to treat that water. Okay, just a minute, I'll just one second. Okay, once again, sorry for the disturbance which is occurred. So this is what we are going to learn. Treatment. Okay, you are having the raw water. नदीतून पाणी आलेलं आहे. You are going to collect the water. Correct? Then you are going to store that water, and then you are going to treat that water. And this is what we are going to learn. In which way we are going to treat that water. नेमकं आपण कुठल्या पद्धतीने ते water treat करणार आहोत. Okay, so this is the part which we are going to learn in our first phase. Okay, then after treatment of the water, the supply of that water, that is for the domestic and the industrial uses. Okay, then in the next next point of discussion, we are going to learn about the effluent treatment plants, की ज्याला sewage treatment plant असं म्हटलं जातं, की ज्यामध्ये सुद्धा आपली design philosophy ही same असणार आहे. Collection of the raw wastewater from the different sources. It may be from the industries or from the domestic. Then treatment on this wastewater and its disposal. Disposals, treatment झाल्यानंतर जे काही रेसिड्युअल लेफ्ट होईल किंवा लेफ्ट राहील, खराब पाणी होतं, दूषित पाणी होतं, त्यावरती प्रक्रिया केली आणि प्रक्रिया झाल्यानंतर 1 लिटर पाण्यापैकी 800 ml पाणी तुम्ही, इंट्रोडक्टरी पार्ट वी हॅव डिस्कस्ड इन आवर चॅप्टर नंबर 1. So collection of this solid waste, then classification of this solid waste, their reuse, recycling, and their disposal. Okay, then applications of the environmental engineering, we are also going to learn about this, like in the design of the water treatment plants, in the design of the sewer treatment plants, then solid waste management, control of the carbon emission. So these are also we are going to highlight in our upcoming few sessions. Okay, so this is the part which we are going to learn as far as our chapter number 2 is considered in the first half. Treatment, water supply treatment or the water treatment systems. Okay, so just give me a minute, I will share the new screen now so that we can start our discussion point.
Okay, can you able to see my screen, everyone? Yes, sir. Okay, so let's start with this water treatment systems. Now, as far as introduction is considered, what is water treatment? As I said earlier, it's a process of making the water suitable or acceptable for the end use. Okay, that is, we can utilize this water for our drinking purpose, domestic purpose, industrial purpose. Then it removes existing water contaminants which are present in the water, and so reduces their concentration so that water become fit for its desired application. काय करतो आपण वॉटर ट्रीटमेंट मध्ये? वी आर गोइंग टू रिमूव्ह द वॉट एव्हर द कॉन्टॅमिनेट्स, म्हणजे असे काही घटक, दूषित घटक त्या पाण्यामध्ये असलेली, की ज्यामुळं ते पाणी हे वेस्ट वॉटर म्हणून कन्सिडर करत होतं किंवा विच इज नॉट सुटेबल वन. बट इफ आफ्टर द ट्रीटमेंट, ज्यावेळेस तुम्ही त्या पाण्यावरती प्रक्रिया करताल, वी आर गोइंग टू रिमूव्ह सच whatever the contaminants which have been present in the water, and we are going to make that water as a fit one that is used for the drinking water. Then the amount and type of treatment process. Now this is very important. The amount and type of treatment process, that is of your water treatment plant, it always depends on the very important parameter is nothing but the quality of raw water. नेमकं कुठलं पाणी तुम्ही शुद्ध करणार आहात. ठीक आहे, नेमकं कुठलं पाणी तुम्ही शुद्ध करणार आहात. क्वालिटी ऑफ द रॉ वॉटर अँड दी व्हेरियस स्टँडर्ड्स आफ्टर दी ट्रीटमेंट. नेमकं हे वॉटरवरती प्रक्रिया केल्यानंतर तुमचे स्वतः तुमचं जे काय एक्सपेक्टेशन असेल की हे वॉटर सर मी एखाद्या प्रॉडक्टसाठी हे वॉटर यूज करतोय, मग ह्या पाण्याचा पीएच काय असला पाहिजे, म्हणजे त्याच्या फिजिकल पॅरामीटर्स आपण चेक करत असतो. ठीक आहे, आता बघा, रॉ वॉटर आहे, नदीतून वगैरे आलेलं पाणी आहे, आणि या पाण्यावरती तुम्ही प्रक्रिया करणार आहात. ठीक आहे, सगळंच पाणी काय पिण्यासाठी यूज करतो का? नाही. आपण यातलं काही जे पाणी आहे, कदाचित तुम्ही एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये यूज करताय एखादा प्रॉडक्ट तयार करण्यासाठी, बरोबर आहे. मग हे प्रॉडक्ट तयार करत असताना, त्या प्रॉडक्ट तयार करताना जर तुम्हाला वॉटर लागत असेल तर त्या वॉटरच्या फिजिकल पॅरामीटर्स काय असले पाहिजे, म्हणजे त्याचा पीएच, त्याच्यातलं क्लोराईड कंटेंट, फ्लोराईड कंटेंट, त्याची टर्बिडिटी. ठीक आहे, सो हे जे काही फिजिकल पॅरामीटर्स असतील त्या पाण्यामधलं सीओडी पर्सेंटेज, दॅट इज केमिकल ऑक्सिजन डिमांड, किंवा बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड, म्हणजे हे काय त्या पाण्याच्या काही फिजिकल प्रॉपर्टीज असतात. ठीक आहे, मग त्या पाण्याच्या काय फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत त्यानुसार तुमची ट्रीटमेंट प्रोसेस सुद्धा डिपेंड करते. ठीक आहे, खूप महत्वाची गोष्ट आहे. एक तर क्वालिटी ऑफ रॉ वॉटर, तुम्ही कुठलं पाणी ट्रीट करणार आहात. ठीक आहे, कुठून येते, सोर्स काय, कॅनल मधून येते, रिव्हर मधनं आहे, सी शोर मधनं आहे, किंवा इंडस्ट्रियल वेस्ट आहे. क्वालिटी ऑफ द रॉ वॉटर अँड व्हेरियस स्टँडर्ड्स दॅट इज रिक्वायर्ड आफ्टर ट्रीटमेंट. नाही तर सर मला शेतीला पाणी द्यायचंय, पण त्या पाण्यामध्ये जर क्षाराचं प्रमाण खूप जास्त असेल, कदाचित ते तुमच्या शेतीचं जे काही तुम्ही पीक घेणार आहात त्याच्यावरती काहीतरी इफेक्ट करेल. तुमच्या मातीचं जी सुपीकता होती, कदाचित ती सुपीकता नाहीशी होऊ शकते तुम्ही पाणी खराब वापरल्यामुळं, बरोबर आहे. सो तुम्ही कुठल्या पर्पजसाठी वॉटर यूज करणार आहात, म्हणजे ते शेतीसाठी, शेतीला द्यायचं पाणी आहे, ते पिण्यासाठी पाणी वापरणार आहात, किंवा ते एखाद्या इंडस्ट्रियल पर्पजसाठी एखादा प्रॉडक्ट तयार करायचा आहे आणि त्यासाठी तुम्ही ते पाणी यूज करता. ठीक आहे, मग अकॉर्डिंग टू युअर प्रॉडक्ट, इट मे बी ऍग्रिकल्चरल, ड्रिंकिंग और एनिथिंग, अकॉर्डिंग टू युअर पर्पज तुम्ही ते पाण्याचे स्टँडर्ड सेटअप करत असता, म्हणजे त्याच्या काय फिजिकल प्रॉपर्टीज असल्या पाहिजे हे त्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये आपण डिसाईड करतो. ठीक आहे, सगळंच पाणी पिण्यायोग्य आपण बनवत असतो, परंतु जर ते पाणी तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट कारणासाठी यूज करायचं असेल आणि कदाचित त्यासाठी पाण्यामध्ये काही जे गुणधर्म असतील ते कुठेतरी कमी जास्त प्रमाण असायला पाहिजे. ठीक आहे, मग अशा केसमध्ये तुम्हाला त्याचे फिजिकल पॅरामीटर्स कन्सिडर करावे लागतात वॉटरचे. ठीक आहे, सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. येते लक्षात, हा पॉइंट लक्षात आले का? क्वालिटी ऑफ रॉ वॉटर अँड द व्हेरियस स्टँडर्ड्स. Yes, sir. Okay. Next one, objectives already we have defined it. Okay. सेफ असलं पाहिजे ह्युमन कन्झम्पशन साठी. ठीक आहे, त्यानंतर वॉटर दॅट इज अपीलिंग एस्थेटिकली टू दी कन्झ्युमर. त्याचे पाणी पाहताय किती शुद्ध वॉटर दिसते बघा. ठीक आहे, कलरलेस वॉटर वी आर हॅव्हिंग. ठीक आहे, आणि हे पाणी ऍट अ रिझनेबल कॉस्ट मिळालं पाहिजे. ठीक आहे, आणि हे सध्या तरी रिझनेबल आहे, येत्या काही वर्षांमध्ये निश्चितपणे महाग होणार आहे. आताही तुम्ही बघू शकता, एक टँकर जर विकत घ्यायचा ठरला तुम्हाला 400-500 लिटरचा, ठीक आहे, किंवा 1000 लिटरचा, तुम्हाला कमीत कमी 300-400 रुपये तरी मोजावे लागतात आजच्या स्टेजला. ठीक आहे, आणि 1000 लिटर पाणी तुम्हाला 2 दिवसात, सपोज असं अजून करू आपण, 2 दिवसात तुम्हाला टाकी लागते.
तेवढं पाणी लागतंय. तुम्ही इमॅजिन करा, तुम्हाला महिन्यामध्ये जर तुम्हाला वॉटर सप्लाय जर नसेल, नुसतं टँकरद्वारे जर तुम्ही पाणी मागवताय, ते किती पैसे लागतील तुम्हाला पाण्यासाठी. तुम्ही लातूरची केस सर्व महाराष्ट्राला परिचित आहे, कसं रेल्वेद्वारे पाणी आणलं होतं आणि त्यानंतर ते लोकांना डिस्ट्रीब्यूट करण्यात आलं. ठीक आहे. सो if you are not going to protect the environment is not going to protect you. You have to suffer for this. Okay, so we have to conserve everything which is related with our environment. It may be water, air, everything. Okay, we have to keep that, or we have to maintain it clean. Okay, because हे पाणी काही दिवसानंतर, आताही तुम्ही अगदी बाजारात गेले, बिस्लेरीची बॉटल, साधी बॉटल सुद्धा 20 रुपयाला मिळते. ठीक आहे. प्रवासामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही बॉटल यूज करता, इमॅजिन करा 20 रुपयाला 1 लिटर पाणी. ठीक आहे, किती किंमत आहे. So some standards which are been there for our drinking water. हे ड्रिंकिंग वॉटर मध्ये जे काही त्याचे जे पॅरामीटर्स असतात, फिजिकल पॅरामीटर्स, जसं मी तुम्हाला सांगितलं. ठीक आहे, ते काही पॅरामीटर्स यामध्ये हायलाइट केलेले आहेत, लाईक इट्स टर्बिडिटी. ठीक आहे, मग आता टर्बिडिटी म्हणजे काय, हे सगळा पार्ट मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेल आपल्या पुढच्या सेशन मध्ये. ठीक आहे, टर्बिडिटी म्हणजे नेमकं काय असतं. एनटीयू म्हणजे नॅफ्थॅलेमिक टर्बिडिटी युनिट ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे, ते काउंट करण्यासाठी. त्यानंतर पाण्याचा कलर, पाण्याची टेस्ट आणि ऑर्डर. ठीक आहे, त्याचे डिझायरेबल लेवल दिलेली आहे. ठीक आहे, त्याच्या व्हॅल्यूज किती असल्या पाहिजेत. ठीक आहे, केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये पाण्याचा पीएच सगळ्यांना माहिती आहे, 6 ते 9च्या मध्ये तो असला पाहिजे. ठीक आहे, 7 असेल तर दॅट इज व्हेरी गुड. ठीक आहे, त्याचे इफ नो अल्टरनेटिव्ह सोर्सेस अवेलेबल, मग त्या पाण्यामध्ये काय असलं पाहिजे पर्सेंटेज. जर तुम्हाला दुसरा पर्यायच नाहीये, तेच पाणी जर युज करायचं तर ऍटलिस्ट त्या पाण्याचं फिजिकल प्रॉपर्टीज काय असतात त्याबद्दलची ती लिमिट आहे. ठीक आहे, टोटल डिझॉल्ड सॉलिड्स mg पर लिटर 500 mg पर लिटर आहे. ठीक आहे, 500 ते 1500. टोटल हार्डनेस ऑफ द वॉटर, हार्डनेस म्हणजेच काय, जर त्या पाण्यामध्ये जर काही पर्सेंट मध्ये कार्बोनेट्स किंवा बायकार्बोनेट्स जर प्रेझेंट असतील तर ते वॉटर हार्ड वॉटर असतं. ठीक आहे, जर तुमच्या पाण्यामध्ये काही डिझॉल्व्ड कार्बोनेट्स, बायकार्बोनेट्स किंवा क्लोरीन कंटेंट असेल तर त्याला हार्ड वॉटर असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, मग त्याचं पर्सेंटेज हे तुम्ही बघताय कॅल्शियम कार्बोनेट CaCO3. ठीक आहे, सो त्याची लिमिट आहे 200 to 300 mg पर लिटर. ठीक आहे, एवढं पर्सेंटेज पाहिजे तुमच्या वॉटरमध्ये कॅल्शियम कार्बोनेटचं. क्लोराईडचं पर्सेंटेज 200 to 250 लिटर्स, सल्फेटचं 150 to 200 लिटर्स, fluoride percentage 0.6 to 1.2 liters. Now this picture you can take the screenshot and you can copy it in your notebook also. Okay, need of the water and these design standards. Okay, you can copy it in your notebook. ठीक आहे, इथून पुढे जो पार्ट तुम्हाला महत्वाचा वाटतोय तो पार्ट तुमच्या नोटबुक मध्ये तुम्ही कॉपी करून ठेवत चला. Then calcium 75 mg per liter. Then iron percentage 0.1 to 0.3%. Okay, आता तुम्ही म्हणताल सर लोखंड कुठे दिसतं काय पाण्यामध्ये. ठीक आहे, ज्यावेळेस लोखंड तयार होतं त्यामध्ये काही डिझॉल्व्ड गॅसेस असतात अँड दॅट इज व्हॉट वी आर गोइंग टू डिटरमाइन. तेच आपण पाण्यातून रिमूव्ह करत असतो. ठीक आहे, सो दीज आर दी सम स्टँडर्ड्स, इंडियन स्टँडर्ड्स विच आर बीन सेट अप फॉर दी ड्रिंकिंग वॉटर पर्पज. ओके, यू कॅन कॉपी दिस. इज देयर एनी डाउट टू दिस पार्ट? Okay, the next part of our discussion is nothing but a layout, typical layout. नेमकं पाण्यामध्ये आपण काय काय करत असतो, पाण्यावरती जो ट्रीटमेंट प्लांट असतो तुमचा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये, त्यामध्ये काय काय गोष्टी असतात. तर पहिलं असतं तुमचं रॉ वॉटर. ठीक आहे, त्यानंतर ह्या रॉ वॉटर नंतर स्क्रीनिंग केलं जातं पाण्याचं. स्क्रीनिंग म्हणजेच काय, एका 1 लाईन मध्ये सांगेल आणि आपल्या पुढच्या सेशन मध्ये त्याचा डिटेल फ्लो डायग्राम जे आहे ते एक्सप्लेन करेल तुम्हाला मी. ठीक आहे, आज आपण फक्त एवढाच पार्ट डिस्कस करणार. इंट्रोडक्टरी स्क्रीनिंग म्हणजेच काय, तर जर त्या पाण्यामध्ये झाडांची पानं मिक्सअप असतील, आता नदीतून वाहत आलेलं पाणी, आधी काय केलं जातं, इंटेक स्ट्रक्चरद्वारे वॉटर लिफ्ट केलं जातं. बघा, म्हणजे नदी असेल, कालवा असेल, तिथून काय केलं जातं, पाणी लिफ्ट केलं जातं थ्रू दी पंप्स. लिफ्ट केल्यानंतर ते तुमच्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटला आणलं जातं पाणी. आणल्यानंतर त्याच्यावरती जी पहिली प्रोसेस असते त्याला स्क्रीनिंग असं म्हणतात. जी पहिली प्रोसेस करतो आपण त्याला स्क्रीनिंग असं म्हणतात. स्क्रीनिंग मध्ये काय केलं जातं, तर त्या पाण्यामध्ये जे काही कचरा असेल थोडा मोठ्या साईजचा, लाईक झाडांची पानं असतील किंवा इतर काही कचरा असेल, ठीक आहे, हा कचरा बाजूला करण्यात येतो स्क्रीनिंग मध्ये. म्हणजे चाळणी असतात ज्याला बार स्क्रीन असं म्हटलं जातं, 10 mm 12 mm ची, आणि त्यातून ते वॉटर पास केलं जातं. मग त्यामध्ये काय असतात, हे मोठे जे झाडांची पाने वगैरे अडकली जातात आणि पाणी जे आहे पुढे निघून जातं.
त्यानंतर असतं दुसरं कोअग्युलेशन. आता कोअग्युलेशन म्हणजे काय हे सगळ्यांना माहिती आहे, आपण घरी करत असतो. काय करतो रे आपण, आपल्या घरामध्ये बघितलं असेल, आपले वडीलधारे माणसं पाणी आणल्यानंतर त्या पाण्यामध्ये तुरटी फिरवतात. ॲलम, ज्याला इंग्लिशमध्ये ॲलम असं म्हटलं जातं, तुरटीला. ठीक आहे. कशासाठी फिरवतात रे, तर पाण्यामध्ये जर काही दूषित घटक असतील, घाण असेल, तर ती सगळी तळाला एका जागी जाऊन बसते. इट विल बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटी सेटलिंग, इट इज गोइंग टू सेटल डाऊन ऍट दी बॉटम. ठीक आहे. तळाला जाऊन बसते आणि ते वरती स्वच्छ पाणी राहतं. बरोबर आहे ना. तुमच्या घरामध्ये वगैरे बघितलं असेल, आपल्या असं मस्तपैकी तुरटी फिरवतात. ठीक आहे. हे आहे तुमची कोॲग्युलेशन प्रोसेस. ठीक आहे, वॉटर ट्रीटमेंट मधली. त्यानंतर आहे फ्लॉक्युलेशन. फ्लॉक्युलेशन इट्स अ केमिकल वॉटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, ज्यामध्ये पाण्याला ढवळलं जातं. ठीक आहे. हे कोॲग्युलेशन मध्ये काय होणार आहे, सगळी घाण खाली जमा जाते. त्यानंतर त्याला फ्लॅश मिक्सेस, जे पाते असतात, ब्लेड्स असतात, आणि त्या पाण्याला असं स्टर केलं जातं. ठीक आहे. स्टर करून ते सेडिमेंटेशन बेसिन मध्ये पाठवलं जातं. ठीक आहे. स्टर करून ते सेडिमेंटेशन बेसिन मध्ये पाठवलं जातं. मग तिथे त्या पाण्यावरती काय होतं, तर जेवढी काय घाण असेल पाण्यामध्ये प्रेझेंट, ठीक आहे, तर ती सगळी घाण बॉटमला जाते आणि वरती शुद्ध पाणी राहतं तुम्हाला, म्हणजे काही प्रमाणामध्ये. ठीक आहे. सेडिमेंटेशन, मग सेडिमेंटेशन मधून जे वॉटर जाते त्यानंतर त्याच्यावरती फिल्ट्रेशन केलं जातं. फिल्ट्रेशन थ्रू दी डिफरंट लेयर्स ऑफ द फिलर मटेरियल्स लाईक युअर ग्रॅव्हल, सँड, असे वेगवेगळे लेअर असतात. वाळू असते, खडी असते, त्याचे लेअर असतात. त्याच्यातून ते पाणी फिल्टर केलं जातं. ठीक आहे. मग हे फिल्टर करत असताना त्यातले जे सॉलिड पार्टिकल्स असतील, ठीक आहे, ते बाजूला केलं जातं. त्याला स्लज असं म्हटलं जातं. त्यानंतर फिल्ट्रेशन नंतरही पाणी काय अजूनही शुद्ध झालेलं नाही, त्यावरती डिसइन्फेक्शन प्रोसेस केली जाते. याच्या वेगवेगळ्या मेथड्स. डिसइन्फेक्शन म्हणजेच काय, त्या पाण्यामध्ये असलेले जर्म्स, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आपण किल करतो. ठीक आहे. डिसइन्फेक्शन. मग ह्याच्यामध्ये तुम्ही क्लोरीन ऍड करू शकता, किंवा तुम्ही अल्ट्राव्हायलेट रेज पास करून त्या पाण्याला क्लीनअप करू शकता. त्यातले सगळे हार्मफुल घटक क्लिक करतात ते. ठीक आहे. किंवा पाणी उकळणे, तर हे तुम्ही घरगुती उपाय तुम्ही बघितला असेल डिसइन्फेक्ट करण्याचा. पाण्याला उकळलं जातं, उकळल्यामुळे काय होतं, त्यातले सगळे दूषित घटक मधून जातात. ठीक आहे. सो कुठली प्रोसेस तुम्ही अडॉप्ट करू शकता डिसइन्फेक्शन साठी. आणि त्यानंतर त्या डिसइन्फेक्शन झाल्यानंतर वॉटरचा हार्डनेस, म्हणजे वॉटर सॉफ्ट करतो आपण. ठीक आहे. त्यातले जे कार्बोनेट्स प्रेझेंट आहेत ना, ते रिमूव्ह करतो, आणि त्यानंतर ते स्टोअर केलं जातं वॉटर, आणि स्टोअर नंतर ते डिस्ट्रीब्यूट केलं जातं. ठीक आहे. सो या सिक्वेन्स मध्ये आपण वॉटर ट्रीट करत असतो. हा एक कन्व्हेन्शनल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट लेआउट जो तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता. ठीक आहे. याचाही तुम्ही फोटो तुमच्या मोबाईल मध्ये घ्या आणि हा तुमच्या नोटबुक मध्ये कॉपी करा. ठीक आहे. इथपर्यंतचा पार्ट समजला. यामध्ये काही कोणाला शंका, सो दॅट we can discuss it if you have. जर कोणाला काही डाऊट नसेल तर अटेंडन्स घेतो मी तुमची. आज अटेंडन्स खूप कमी आहे. काय रिझन? Okay, we are having 2 minutes for the discussion purpose. If you have any doubt, please unmute yourself and you can talk with me. आजचा जो पार्ट डिस्कस केलाय त्यामध्ये काही शंका आहे कोणाला? सर, जे समुद्राचं पाणी आहे ते आपण ड्रिंकिंग यूज साठी यूज करू शकतो का, काही त्यात स्टेप्स हे करून? हे बघा, समुद्राच्या पाण्याला पिण्यायोग्य बनवण्यासाठी संपूर्ण जगभरात प्रयोग चाललेले आहेत.
आणि यामध्ये सक्सेस जर म्हणता येईल काही प्रमाणामध्ये बरं का, तर तो इस्रायल सारख्या कंट्रीला मिळालेला आहे. त्यांच्याकडे जवळपास 39 सॅलिनेशन सेंटर आहेत. ठीक आहे. इस्रायलच्या जर एरिया बघताल तर महाराष्ट्र एवढंच एक देश आहे तो. आपलं महाराष्ट्र राज्य आणि इस्रायल देश जवळपास एकच एरिया आहे. ठीक आहे. तरी पण इट्स अ डेव्हलप्ड कंट्री अँड दे हॅव the big research work is going on to convert that sea water, to make that sea water as a portable one. ठीक आहे. खूप सारे प्रयोग चालू आहेत. भारतामध्ये सुद्धा चालू आहेत की समुद्राचं पाणी जे क्षारयुक्त आहे खूप, ठीक आहे, त्या पाण्यावरती काही प्रक्रिया करून ते पिण्यायोग्य बनवता येईल का. ठीक आहे. खूप सारे आहेत प्रयोग आणि काही प्रमाणामध्ये सक्सेस पण झालेला आहे. ठीक आहे. आता हे डिसॅलिनेशन सेंटर्स ऑलमोस्ट इन एव्हरी कंट्री दे आर गोइंग टू डेव्हलप इट. ठीक आहे. लाईक इस्रायल. मी मुद्दाम इस्रायलचंच उदाहरण दिलं. त्या कंट्रीजमध्ये सक्सेस मिळालेला आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणात ते काम चालू आहे. ठीक आहे. तुम्ही इस्रायल बघा. तुम्ही आता हे जे नवीन युरोप जे दुबई असेल, ठीक आहे, क्वालालंपूर असेल किंवा हे जे काय अरब अमिरात, युनायटेड स्टेट्स मधले जे तुमचे वेगवेगळ्या कंट्रीज आहेत, ठीक आहे, तिथे काय पाणी होतं काय दुबईला? काहीच नव्हतं, वाळवंट होतं. ठीक आहे सगळं. पण दे हॅव डेव्हलप्ड इट, दे हॅव टेकन द एफर्ट्स अँड दे गॉट द सक्सेस टू कन्वर्ट इट. ओके. ऍटलीस्ट त्यांनी तिथला तरी काही प्रमाणामध्ये पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडवलेला, काही पाणी नसताना. ठीक आहे. आणि आपल्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये रिसर्च वर्क चालू आहे की समुद्राच्या पाण्यावरती जसं इतर देशांमध्ये असे सॅलिनेशन सेंटर्स आहेत की ज्यामध्ये वॉटर ट्रीटमेंट चालू आहे आणि ते चेक करतायत की ते युज करता येईल. आणि तसंच जर झालं सो दॅट इज द बिगेस्ट ऍडव्हान्टेज. ठीक आहे. मग काय आपल्याला पाण्याचा खूप मोठा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. ठीक आहे. जो भविष्यामध्ये येणार आहे तो करता येतं, असं काय नाही, त्याच्यावरती प्रोसेस चालू आहेत आणि काही प्रमाणात यश मिळालेलं आहे त्या संदर्भात. ठीक आहे. वॉटर ट्रीटमेंट वरती किती प्रमाणात आहे हे सांगू शकत नाही आपण, कारण ते सगळे काम अजूनही इन डेव्हलपिंग फेज मध्येच आहे. रिसर्च चालूच आहे त्यावरती. ठीक आहे. अजून काय कोणाची शंका? विच एलिमेंट्स आर प्रेझेंट इन द वॉटर. मी जसं तुम्हाला सांगितलं ना, हे पाठीमागची स्क्रीन माझी, जस्ट हा, हे सर्व घटक पाण्यामध्ये प्रेझेंट असतात. ठीक आहे. पाण्याला एक टर्बिडिटी असते. ठीक आहे. टर्बिडिटी म्हणजेच काय, तो हेवी पार्टिकल्स. ठीक आहे. ते दाखवेल मी तुम्हाला पिक्चर मध्ये. पाण्याचा पीएच हा त्याचा एलिमेंट आहे. पाण्यामध्ये प्रेझेंट असलेले क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फेट्स, नायट्रेट, कॅल्शियम, आयर्न, हे सगळे पाण्यामध्ये प्रेझेंट असलेले एलिमेंट्स आहेत. ठीक आहे. दीज आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेझेंट इन द वॉटर अँड वी हॅव टू keep these elements within their permissible limits. Okay, as far as our drinking water is considered. If it is going to exceed, then that water is not suitable for drinking purpose. Anything else? हॅलो सर. हा बोला. सर आता जे हिंदी महासागर आहे बा समुद्र, ते पाणी आणि आपलं गढूळ पाणी हे मिक्स का होत नाही सर? कुठल्या हिंदी म्हणजे महासागरातलं पाणी आणि आपलं पाणी का मिक्स होत? जस्ट हा, परत एकदा विचारा प्रश्न. समुद्रातलं पाणी आहे बा सर, ते समुद्रातलं पाणी आणि आपलं नदीचं ते तिथे गेलेलं पाणी, ते दोन्ही मिक्स होत नाही सर, का होत? होतंय ना सगळं. नदीतलं सगळं पाणी कुठे ना कुठेतरी समुद्रातच मिक्स होऊ राहिलं ते. नाही सर, मी एकदा युट्यूबवर व्हिडिओ बघितलो, ते पाणी असं वेगवेगळं दिसतं. हे गढूळ पाणी आणि ते वेगळं निळं पाणी होतं सर. ठीक आहे. बघा आता ज्यावेळेस पाणी मिक्स होत असतं, ठीक आहे, म्हणजे नदीतून पाणी ज्यावेळेस समुद्रामध्ये मिक्स होत असतं, ठीक आहे, त्या फेज मध्ये तुम्हाला ते सेपरेट दिसतं. ठीक आहे. म्हणजे नदीचं पाणी वेगळं आणि समुद्राचं पाणी वेगळं. अगदी तुम्ही समुद्र किनारी जर एखादं पाणी येत असेल, ठीक आहे, नदीचं वगैरे, असं एका ठिकाणी ते समुद्राला पाणी मिळतंय, तर अशा ठिकाणी जर तुम्ही बघा नदीचं पाणी समुद्राचं पाणी हे तुम्हाला वेगळं दिसेल. पण ज्यावेळेस ते फुल्ली वॉटर तुमच्या सीशोर समुद्रामध्ये मिक्स होते, तर समुद्राच्या पाण्यामध्ये मिक्स होत आहे, ठीक आहे, ते पाणी तुम्हाला तसं गढूळ दिसणार नाही. तुम्हाला फक्त किनाऱ्यालगतच पाणी तुम्हाला थोड्याफार प्रमाणामध्ये वाटेल. ठीक आहे. आतमध्ये जर बघताल तुम्ही म्हणताल नाही सर सगळं निळाशार पाणी दिसतंय मला, कारण का एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वॉटर आहे ते, आणि ही खूप छोट्या क्वांटिटीमध्ये वॉटर त्यामध्ये मिक्स होत आहे.
ठीक आहे. त्यामुळे ते ऍट द सी शोर तुम्हाला बघायला भेटू शकतं किंवा जिथे तो कनेक्टिंग एरिया असेल, जिथे नदीचं पाणी समुद्रामध्ये जातं, सेंटरला नाही दिसणार तुम्हाला तसं. ठीक आहे. नाही तुम्ही म्हणता सर हे पाणी मिक्स झालं होतं मग ते पाणी कुठे गेलं आता, ते तसं आतमध्ये तर दिसणारच नाही कारण समुद्राचं पाणी खूप मोठं आहे. ठीक आहे. प्लस एअर प्रेशर ऍक्ट होतोय, सर्व गोष्टी आहेत. विंड जेवढा विंड ब्लो होत असते पाण्यावरनं ते सुद्धा फॅक्टर अफेक्ट करतात. अजून काही शंका कोणाची? त्याला एक टिपिकल वर्ड आहे बरं का, जिथे नदीचं पाणी हे समुद्रात मिक्स होतं. आय जस्ट फॉरगेट ॲट दिस मोमेंट नेमकं त्याला काय म्हणतात, एक टिपिकल वर्ड आहे त्याला. ठीक आहे. मी पुढच्या सेशनला जरूर तुम्हाला रिमाइंड करतो. ठीक आहे. तो शब्द आठवत नाही मला सध्या, त्याला काय म्हणतात, रिव्हर जॉईनिंग समथिंग लाईक दॅट इज दॅट. ओके. मी पुढच्या लेक्चरला जरूर सांगेन नेमका तो टिपिकल वर्ड काय आहे. ठीक आहे. की ज्यावेळेस समुद्राचं नदीचं पाणी हे समुद्रात मिक्स होतं, ते जो कनेक्टिंग रिजन असतं त्याला एक स्पेसिफिक नाव आहे. ठीक आहे. अजून काही कुणाची शंका? Anything anyone want to say? We can discuss it. Okay, so if there is no doubt from your side, then we can conclude our session at this moment. So thank you everyone for attending the session and enjoy tomorrow's holiday. We will meet afterwards. Thank you everyone. Goodbye.